So what we need to do, ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసేటప్పుడు we speak about అంటే మనం ఆల్రెడీ సో కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి సో దిస్ యాక్టివిటీ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది సో this kind of activity we will be doing అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. What we do, we apply artificial intelligence on available data set and create a prediction model. Then what we do, we test prediction model. So దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ గా రాసేటప్పుడు ఏంటంటే application of artificial intelligence model on cancer data set. Okay, so creating a prediction model to test happening of cancer. So evaluating results achieved for the cancer data set. So atla manam we specifically speak about each and every objective. Okay, research questions. So this totally depends on your theoretical framework. Theoretical framework lo em untundi ante man already explain chesanu. When you are theoretically proving your document, what kind of questions you will be asking, your ultimate question enti. So maybe like artificial intelligence will be helpful to recognition of cancer or not. That can be your final question. Does the అన్నిటికంటే last question should be your final question. ఇక్కడ ఏముంది, does the first నుంచి చూద్దాం. Does AI based testing of cancer registry system influence the decision making of healthcare services related to the cancer patients? Okay, are we proving this? Adi okati question. Next, does AI technique help to predict problem of the hospital cancer registry system? I don't understand. See, ఇలా కాదు, మనం ఏంటంటే we should understand maybe like first research question ఏమంటే what are the factors that influence detection of that influence causing of cancer maybe. Okay, so అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే application of some artificial intelligence model has the possibility to detect happening of cancer or establishing relationship between cancer. Second point అయి ఉండొచ్చు. థర్డ్ పాయింట్ ఏమై ఉండొచ్చు, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ టెస్ట్ మిషన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్రియేట్ స్ట్రాటజీ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అంటే మనకేంటంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రిడిక్టబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా, దట్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ దిస్ టాస్క్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ విల్ బి ఆస్క్డ్. Okay, how it will be directly contributing to your target aim, main aim ki ela respond out and ela relate avutay anedi main important. Maybe you can speak about, so does artificial intelligence efficient enough to detect different types of cancer? Okay, adi cheppochu, like maybe like danikante mundu generic question, does artificial intelligence has the ability to evaluate healthcare situations? Adi oka question ayindochu. Dan nunchi in depth ga వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ మేబీ it has the ability to detect cancer. Okay, then what kind of factors it might be testing, like ila number of questions వస్తాయి. So broadly ఏంటి అంటే you can speak about how AI can help healthcare system. AI can predict about healthcare situations. అదొక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు. Maybe different factors, maybe XYZ factors influences cancer. సో అదొక రెండు ఫ్యాక్టర్స్. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకేం తెలిసింది అంటే AI can detect healthcare situations based on the factors, different factors. Now we know there are different factors that influence cancer. So we relate these two things. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే applying AI on cancer. అప్పుడేంటి, క్యాన్సర్ లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ AI ఫ్యాక్టర్స్ బేసిస్ క్యాన్సర్ డిసైడ్ చేస్తాము. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద AI అప్లై చేస్తే we can detect cancer. ఈ 3 parts గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్. వెరీ సింపుల్ థింగ్. మనం వాటికి బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేసుకోవాలి. మేబీ డస్ AI has the ability to test or detect different healthcare situations? ఒక క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, some XYZ factors, ఏదైనా ఒక 3-4 factors, important factors can influence cancer. Maybe second question అయి ఉండొచ్చు. థర్డ్ వన్, does AI has the ability to establish relationship between different factors and cancer causing element? So అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే you should read about the topic. ఇంకొంచెం డెప్త్ చదివితే you can understand. So మనం టోటల్లీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే we are completely focusing on AI and cancer registry system. AI cancer registry system. So this is target element. ఇది అల్టిమేట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రాస్తుంది. దీనికి ముందు ఏంటి అంటే, సో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి సే దట్
మేబీ రామ్కో సిమెంట్ వాడితే ఇల్లు గట్టిగా ఉంటుంది అనేది ఒక టాపిక్ మనం కంక్లూడ్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ వీ గో డెప్త్, లైక్ వాట్ ఎలిమెంట్స్ మేక్ స్ట్రాంగ్. అంటే సిమెంట్ లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది, తర్వాత ఆ ఎలిమెంట్ నిజంగానే స్ట్రాంగ్ ఉందని ఎట్లా చెప్పగలం, ఆ ఎలిమెంట్ రామ్కోలో ఎంత ఉందో చెప్తాం. రామ్కోలో ఎంత ఉంది కాబట్టి మనం రామ్కో స్ట్రాంగ్ అని చెప్తాం. అంటే రామ్కో స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడానికి ముందు మనం వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్, రైట్? సో అవి ఐడెంటిఫై చేయకుండా వీ కాంట్ స్ట్రైట్ అవే స్పీక్ అబౌట్ టార్గెట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం టార్గెట్ ఎలిమెంట్ గురించి స్ట్రైట్ అవే మాట్లాడతాం. సో సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెట్ క్రియేటింగ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. సో వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్, వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ అనేది నార్వేలో ఉన్న ఒక క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ అనేది డేటా సెట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డేటా సెట్ మీద మనం వీఆర్ అప్లయింగ్ ఏఐ. అది మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సో వీ స్పీక్ ఏఐ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, అక్కడ మీకు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఏఐ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ. దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సో హౌ ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్స్ అనుకోండి, మేబీ లైక్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇట్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ అసెస్మెంట్ అనుకోండి, మేబీ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ క్యాన్సర్ కాజింగ్, దట్ కెన్ బి ఇంకొక పాయింట్ అయి ఉండొచ్చు. సో అలా తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏఐ yields better performance. Application of AI on cancer can predict properly. Next question అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా 4 క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ చేసేసరికి యూ కెన్ సీ దట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఏఐ విల్ బి ప్రిడిక్టింగ్ అబౌట్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్. సో ఆ క్వశ్చన్ ని మనం అడ్రస్ చేస్తున్నట్టు అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాయి మన క్వశ్చన్స్. సో ఆ ఫ్లో మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో అది లిటరేచర్ రివ్యూ. మనకి ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ మనం లిటరేచర్ రివ్యూ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ లోనే రాస్తాం. మరి ఏ సెక్షన్ కి ఎక్కువ వర్డ్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసేస్తారు మీరు? సో గ్యాన్ చార్ట్స్ ఇవి ఏంటివి నాకు అర్థం కాలేదు. సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. అండర్స్టాండింగ్ ఏఐ అండ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్, అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్. See, మీరు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి మాత్రం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ సీ సర్చ్ అల్గారిథమ్స్, డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్, ఇదే చెప్పాను. ఇప్పుడు యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. వెన్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ యూ షుడ్ డూ? షుడ్ ఆస్క్ మీ. మీరు నన్ను అడగలేదు. సో ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ అల్గారిథమ్స్, సో ఏఐలో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు అప్లై చేస్తాం? సో అన్ని అప్లై చేయాలంటే సో యువర్ డాక్యుమెంట్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ డాక్యుమెంట్. ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయం మనం. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వీ స్పీక్ అబౌట్ evaluating a research concept. Literature review, conducting literature review, you speak about different types of, as it was explained above, healthcare industry and the healthcare industry experience with problems, and maybe artificial intelligence or healthcare information systems, how it will be implementing, why prediction is important to healthcare industry, how prediction can be helpful in detecting different diseases, then specific how prediction can detect cancer. Atla some kind of literature reviews will be writing. The next thing what we do, we apply artificial intelligence model. Artificial intelligence model, selection of algorithms, selection of data sets, selection of algorithms, then implementation of artificial intelligence model, then testing artificial intelligence model, and discussing about results achieved from the artificial intelligence model. So some kind of steps. These are the steps that explains that are conducted as a part of completing this research. Okay, when you go down, it doesn't match your requirement. Okay, next, feasibility study. So the legal issue of the cancer registry system are, so why are you speaking about cancer registry system? You should speak about your work. Does your work involve any legal issues? And legal issues, and I explained you earlier also. So for example, as a part of this research, మనం ఏదన్నా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే, సో కలెక్టింగ్ సెన్సిటివ్ డేటా. ఓకే, ఇండివిజువల్స్ ది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇటువంటి మనం కలెక్ట్ చేస్తే వాటిని మనం సెక్యూర్ గా పెట్టగలగాలి. సెక్యూర్ గా పెట్టలేకపోతే అవి లాస్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ లీగల్ ఇష్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఎవరైనా ఐడి పాస్వర్డ్స్ తీసుకున్నాను బ్యాంక్, నేను అవి సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేస్తాను, కాకపోతే నేను అవి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను, దానివల్ల ఏదైనా లాస్ అయింది అనుకోండి. సో ఈ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయలేకపోయాను.
సో చేయలేకపోయాను కాబట్టి ఐ విల్ బి లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్. ఓకే, సో అంటే మనం కలెక్టింగ్ సెన్సిటివ్ డేటా ఇస్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ థింగ్ బికాస్ ఇట్ మైట్ రిజల్ట్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్. ఇక్కడ మనం ఎవరి సెన్సిటివ్ డేటా ఎవరి డీటెయిల్స్ తీసుకోవట్లేదు కదా. నెక్స్ట్ వన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనం అది కూడా ఏం చేయట్లేదు కదా. సో అది చేస్తే కూడా ఆ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఫ్రాడ్ కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంకో లీగల్ ఇష్యూ ఏంటి, సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే వి పెర్ఫార్మ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిసర్చ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు డిమార్ట్ లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అనాలిసిస్ చేద్దామని వెళ్ళాను, నేను మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్ చేద్దామని. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్ లో ఏం తెలుస్తుందంటే డిమార్ట్ కొన్ని రాంగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని తెలిసింది అనుకోండి. సో నేను వాటిని బేస్ చేసుకొని నేను నా రీసెర్చ్ నేను చేసుకోవాలి, నేను పబ్లికేషన్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు బ్లాక్ మెయిల్ దెమ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు బ్లాక్ మెయిల్ దెమ్ అండ్ డిమాండ్ మనీ టు హైడ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అటువంటి క్రిమినల్ ఇన్సిడెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వే అనుకోండి, మనం సర్వే రిజల్ట్ కోసం వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బ్రైబ్ ఎనీ వన్. సో సర్వేలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరినీ వాలంటరీగా పార్టిసిపేట్ చేసేది చూసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నాట్ ఎఫెక్టెడ్, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి దాని నుంచి రైటప్ చేయనక్కర్లేదు. సో సింప్లీ వి సే దట్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, మనం చేసే పని లీగల్లీ యాక్సెప్టబుల్. ఎందుకంటే సో వీఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ మైట్ బి రిజల్ట్ ఇన్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ అని చెప్పవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీ కలెక్ట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వీ విల్ బి కీపింగ్ సెక్యూర్, విల్ బి కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సెక్యూర్లీ. ఓకే, సో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము, దాన్ని ఎవరికి అవైలబుల్ ఉండేలా చూడము అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అంత సింపుల్. సో ఎవ్రీ టైమ్ లైక్ లీగల్ ఇష్యూస్ అన్నాం అనుకోండి, వి సింప్లీ సే దట్ ద రిసర్చ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ not liable for any legal challenges. First we explain the decision, then we speak about remaining elements. So ethical issues lo enti ante research ethics. So try to search about research ethics. Manam research ethics follow avvali enti, for example references istam. References lo enti, whatever the research work we read, appudu meer na document ni chadivi edo rastunaru anukondi, you are supposed to acknowledge me. That is research ethics. We are not going to collect any biometric information. మనం వేరే వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ కానీ, వేలి ముద్రలు కానీ, రెటినల్ స్కాన్స్ కానీ ఇవి మనం యూజ్ చేయం. చేస్తే ఏమవుతుందంటే అవి అనెథికల్ ఇష్యూస్ అవుతాయి. బికాస్ మనం వేరే వాడి బయోమెట్రిక్ డీటెయిల్స్ బేస్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేయడం అనేది ఎథికలీ ఛాలెంజ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ హైలీ రిక్వైర్డ్ దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ దాట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయట్లేదు. సో దో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ప్రాజెక్ట్, we are not collecting any such details. We are depending on a voluntarily contributed database. Etlaga cancer register system of Norway అనేది voluntarily it is providing some kind of data. ఆ డేటాని మనం అనలైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డేటా మీద మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం. సో అండ్ ద డేటా డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ నేమ్స్, ఇండివిజువల్ పేర్లు, వాళ్ళ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ విల్ బి ఏ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వి యూజ్. ఓకే, సో అక్కడ ఎథికల్ ఇష్యూస్ అనేవి ఏమీ ఉండవు. సో యూ జస్ట్ క్రాస్ చెక్ వాట్ ఆర్ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ వెన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్. ఆ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వీ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ద డెసిషన్, దెన్ యూ రైట్ అబౌట్ హౌ యూ కెన్ జస్టిఫై యువర్ డెసిషన్. వీ సే దట్ అవర్ రీసెర్చ్ ఈస్ following ethical requirements of a research. So then you conclude like how it is ethically okay. Okay. Next, a socio-cultural factor. This is already explained to you guys. But still, social factor ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే రీసెర్చ్ సొసైటీకి ఏమైనా హార్మ్ చేస్తుందా, సొసైటీకి ఎంత బెనిఫిషియల్, ఇవి మనం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఇఫ్ యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో ఏదైనా కానీ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండే ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తున్నామంటే ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్. సో వాట్ వి సే దట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటి, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ చేయొచ్చు, దానివల్ల సో క్యాన్సర్ ని ఎర్లీ స్టేజ్ లో రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు, పీపుల్ కి క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడవచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి ఏ బెనిఫిట్ టు ద సొసైటీ. ఓకే, అండ్ మనం కల్చరల్ ఇష్యూస్ అట్లాంటివి ఏమి దీనిలో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఇస్ సోషో కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ కి when we compare it based on the socio cultural factor, it is a feasible system అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, సో సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, దీనిలో ఏమైనా కల్చరల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా. ఇట్స్ బేసిక్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ cultural issues. Next one వచ్చేసి, does it is going to create any harm to the society or it is going to create any benefit to the society? No, it is not going to create any harm to the society. Rather, it is providing some kind of benefit to the society. What kind of benefit?
So by implementing this system, it is possible to predict about cancer at early stage, and based on that people life అనేది increase చేయొచ్చు. That is what we discuss in this section. So by this it will be done. Okay, ఇవన్నీ కొన్ని important factors. Just like when we start, ఇవన్నీ follow అవుతేనే your document will be complete. So just rework on these sections and కొంచెం neat గా write up చేసుకోండి. So that is Rani's document. So remaining documents కంటే ఇది కొంచెం మనం ఎక్కువ depth explain చేశాను because as that everybody will understand it. And so the next document I will briefly explain like where mistakes happen. So 2006 Vaishnavi. So Vaishnavi, you there? Yes, sir. Yeah, right. See, so research చేశారండి టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ మీద. మీరు వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అనేది? Yes, sir. చేశాను సార్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం మీరు ఏది డిఫైన్ చేసుకున్నారంటే వాట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్? మీరు ఏమనుకున్నారు? టెస్టింగ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అట్ ఓస్లో సిటీ. టెస్టింగ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అట్ ఓస్లో సిటీ అంటే లైక్ మీరు ఏది బేస్ చేసుకున్నారు? యూ మీన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్ మీరు ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నారు? సో బికాస్ ప్రాబ్లంలో సో టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ క్వాలిటీ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్, దేన్ని బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తున్నారు అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సి ఇక్కడ సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఇంట్రొడక్షన్. సో ఇంట్రొడక్షన్ లో ద డాక్యుమెంట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏఐ. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డాక్యుమెంట్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనక్కర్లేదు. సో యూ కెన్ స్ట్రేట్ అవే స్టార్ట్ విత్ టెలిహెల్త్. ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, is one of the most recent businesses to utilize in health care of developing telehealth applications. So simple ga telehealth systems ante enti మీరు just first explain చేయండి. సో కోర్ ఇంట్రొడక్షన్ లేదు దీనిలో, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. దాని ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనక్కర్లేదు. ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పనక్క. యు స్పీక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ టెలిహెల్త్ సిస్టమ్, వేర్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఏఐ, దెన్ you speak like how the application, how the research will be continued. So these three sections ki koncham basic information manu ivvali ante. Okay, so that is main part. So coming to your word limit, meer kuda 450 words extra rasaru. Okay, so that is not good. Meer word count ni kachithanga follow avvali. So problem definition ki vachesariki meer research problem ante enti anedi explain chesara ledu? I don't think so. Posts have been forcing them to make various decisions. Implementing telehealth technology causes some problems. Here are some of the problems that occurs in telehealth care. The organization wants to get a solution to solve these problems. Payment method that is equal to in-person. So you can confine yourself to make sure that like telehealth services ni customers use chestar kadandi. So based on the services that are provided, like data set lo em untundante usual ga, so how this telehealth services will be helping the society ante kada. So society will be using it. So telehealth services ni test chestunnamante how it is performing. Test chestunnamante when we test something, we speak about performance. Okay, performance with respect to security, performance with respect to quality, and performance with respect to customer satisfaction. Okay, these factors ni base cheskoni we will be testing it. So based on the test you can explain how effective telehealth services in the selected location. Vaishnavi, vinara? So you should speak at a testing in a sense. You will, Vaishnavi? So these things should be addressed. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. అంటే హౌ ఇట్ ఈస్. సో టెస్టింగ్ అన్నప్పుడు మనం ఏంటి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. వైష్ణవి, అర్థమైందా? సో యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఓస్లో సిటీ. దట్ ఈస్ యువర్ సెక్షన్. దానికి సంబంధించిన ఎవాల్యుయేషన్ రాయాలి. సో ప్రాబ్లమ్ డెఫినేషన్ లో ఇవి రాయొచ్చు. సో యువర్ రైటింగ్ స్టైల్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ టు ద పాయింట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్.
ఓకే. సో దీంట్లో నాకేంటి అంటే ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. మేబీ మీ డేటా సిస్టమ్ ఎట్లా రావచ్చు అంటే సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా రైజ్ అయ్యాయా, సో మేబీ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ మేకింగ్ పేమెంట్స్, అట్లా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీరు చిన్నలోనే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. ఫైనలీ మేబీ కస్టమర్ హ్యాపీనెస్, కస్టమర్ హ్యాపీ ఉన్నాడా లేదా, ఓకే, సెక్యూరిటీ ఎన్ష్యూర్ అయిందా లేదా, సెక్యూరిటీ, సో అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా, ఇలా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. వీటన్నిటిని 10 10 10 ఉండొచ్చు. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెదర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ స్పీక్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్. టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఒక 2 ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోండి, 2-3 ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ వీ విల్ బి అప్లయింగ్ AI టు ప్రిడిక్ట్ అబౌట్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనం కస్టమర్స్ ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ హౌ దే ఫీల్ లైక్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఓకే, ఓకే సార్. ప్రపోజల్ సొల్యూషన్ సేమ్ ఇందా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లే వి అప్లై AI టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్. An individual organization should provide proper. So this is not proposal solution అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం. సో ఇదేంటి అంటే మనకి ఏం డిఫికల్టీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఎలా ఆ డిఫికల్టీస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తాం అనేది. సో వాట్ వి డూ, వి అప్లై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ టు ఎవాల్యుయేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వేరియస్ factors that influence decisions related to security, quality, and acceptance or user customer satisfaction. Okay, so based on that we can identify our relationships, identify cheyachu how they are impacting it and identify cheyachu, and based on that we can recommend some proper solutions to the organization to improve their performances. If I see that customer satisfaction level decrease అయిపోతూ ఉంది అండ్ అది డిక్రీజ్ అయిపోవడానికి మనము ఆన్ టైం అవైలబుల్ లేకపోవటము, సో కస్టమర్ కాల్ చేస్తే రెస్పాండ్ అవ్వకంటే కస్టమర్ కేర్ సరిగా లేకపోవడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని మనము AI అప్లై చేయడం వల్ల ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు వీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ స్ట్రాటజీస్ టు ఓవర్కమ్ దట్. అంతే కదా. సో యూ షుడ్ స్పీక్ అబౌట్ హౌ AI కెన్ బి అప్లైడ్ టు ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇట్ ఆఫర్స్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఎయిమ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Research will help in evaluating overcome problems in AI. In AI కాదు, ఇది రాంగ్. మళ్ళీ AI లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందని కాదు, ఓవర్కమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ బై యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ఒకటి ఉంది, దానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది we can do that by using artificial intelligence model. Understood, Vaishnavi? Yeah, that is how we are supposed to do that. Okay, evaluating reason behind the problem. See, this is a general statement. A general statement kada, what is the problem అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో మీరు అక్కడ వెరీ స్పెసిఫిక్ గా రాయాలి. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి అంటే స్కోప్ డెఫినేషన్స్. సో మీరు అక్కడ క్లియర్ గా వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది వెరీ క్లియర్ గా చెప్పాలి అన్నమాట. సో మీరు మేబీ reasons behind the problem, what is telling like, so what are, so to evaluate about some of the important problems experienced by the telehealth services implemented by OCCT, adi meer akkada write up cheyali. So adi very specific thing to evaluate reasons behind those problems, and those, what are those problems. Understood? So whatever you write, it should be very specific. Next thing, identify the problem and build solution for AI based testing in health service. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ పైన రాసింది అదే కదా, మళ్ళీ కింద కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఏంటి, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అట్లా. నెక్స్ట్, సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ AI మోడల్ టు ప్రిడిక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ predict happening of telehealth problems, maybe evaluating the solutions and creating new strategies to overcome problems. So these can be your objectives. అర్థమైందా? స్టెప్స్ అంటే మీరు జస్ట్ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా, నేను చెప్పింది రైట్ అని ఓకే అనే గుర్తున్నా. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఈ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ కి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. ఓకే, దెర్ విల్ బి సర్టెన్ రీజన్స్ ఫర్ ఈచ్ ప్రాబ్లం, అకరెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాబ్లం.
మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం చెక్ చేసుకొని ఉంటాం ఒక రిస్క్ ఏంటి, అది ఎందుకు వచ్చింది, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇలా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏంటి అంటే వి గాట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్. So now what we are trying to do is like each problem we will be by using artificial intelligence we are testing. So a factors, so 10 factors మనం evaluate చేస్తాం and we have a result like customer dissatisfaction. ఇందులో ఏ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కస్టమర్ డిస్సాటిస్ఫై చేస్తున్నాడు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ we develop one more model to evaluate maybe security issues in telehealth services. maybe ఇంకొక అప్లికేషన్ చేస్తాం algorithm ని, that is to test AI and maybe some other reason. Okay, there are three reasons ki man evaluate chesin tarvata we understand what are the problems and why they are happening. Okay, so appudu mana is for example okay xyz problem valla manaki customer dissatisfy avutunadu or 2-3 issues valla customer dissatisfy avutunadu ani telustundi anukondi, ఆ 2-3 ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అంతే కదా. సో ఇంప్రూవైజ్ చేయాలంటే ఏంటి, వి క్రియేట్ ఏ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Next we apply artificial intelligence model to predict about problems. Next we speak about how each factors can be evaluated and strategies can be created for the business. Okay, by end of this we can understand different test health issues, different telehealth services ki sambandhina problems vela evaluate cheyochu and how it will be helpful, how artificial intelligence helped telehealth services of Oslo city to become perfect. Okay, ala konni questions. So same type of questions indaka నేను explain చేసినట్లే questions ని కూడా మీరు అప్లై చేసుకోండి. What are the important concern issues problems in telehealth, in which way they see, this is nice, in which area problems occur in, so which area problems occur in, does healthcare need to solve these issues, maybe it's a nice question. In which area and in which way problems should be listed. So I understand but the formation is not right, modify cheskondi. Does reducing the health issues will helpful for the society, ఇది కూడా రైట్ క్వశ్చన్. కాకపోతే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ స్ట్రాటజీస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్. సి ఐ కెన్ సి మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేశారనేది మీ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వైష్ణవి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఐ కెన్ సీ ద డేటా ఫ్లో ఆల్సో. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హౌ టు రిజాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ స్టెప్స్ నీట్ గా వచ్చాయి, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెరీ క్లియర్ గా వచ్చాయి. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ మీరు యూ జస్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే డస్ రెడ్యూసింగ్ ఇష్యూ, ఇది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దీన్ని కదా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే వాట్ స్ట్రాటజీస్ రెడ్యూస్ ఇష్యూస్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ. మీరు ఇక్కడ మనం వాట్ కాజెస్ అండ్ వాట్ స్ట్రాటజీస్, ఈ రెండింటికి మధ్యన మనము వి స్పీక్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బికాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ దిస్ రీసెర్చ్, రైట్? సో యువర్ ఫోకస్ విల్ బి మోర్ ఆన్, ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మీ లిటరేచర్ రివ్యూలో 50% ఆఫ్ లిటరేచర్ రివ్యూకి వస్తాయి. 50% లిటరేచర్ రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత యూ స్పీక్ అబౌట్ హౌ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మీరు స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే ఇదంతా జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వి స్పీక్ హౌ దాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనం వి నో దట్ ఇలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి, అలా చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయని వి నో ఫ్రమ్ ద లిటరేచర్ రీసెర్చ్. కాకపోతే నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే మీ లిటరేచర్ రివ్యూలో 2 parts ఉంటాయి, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ జనరల్ సొల్యూషన్స్ టు ద ప్రాబ్లమ్. దెన్ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్స్ అవి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాం, అంటే దానికి సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ మనకి కనపడాలి. ఓకే, సో ఈ ఏరియాలో వి స్పీక్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్ కెన్ ప్రిడిక్ట్. డస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్ ప్రిడిక్టింగ్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఇష్యూస్. ఓ మై గాడ్, 40 minutes అయిపోయినా. Artificial intelligence implement on telehealth services. Artificial intelligence implement on evaluating problems associated with the telehealth services. Artificial intelligence creating strategies for improving performance of telehealth services. ఇక్కడ మీరు ఏం చూడొచ్చు, ఇప్పుడు మనం we know that in generally telehealth services ని overcome చేయొచ్చు అనేది. Now we see that artificial intelligence successfully handles telehealth services, so problems in telehealth services.
సో ఇలా రిలేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. యు ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ యువర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అర్థమైందా? No, sir. క్లారిటీ ఉంది కదా? సో Yes, ఆ sir. స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఐ లైక్ ఇట్ ద వే యూ రోట్ ద క్వశ్చన్స్, ఎక్సలెంట్. ఓకే, ఐ అప్రిషియేట్ దట్. నెక్స్ట్, టెలిహెల్త్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లిటరేచర్ రివ్యూ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. 209 words is not enough. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 100 words ఎక్స్ట్రా రాయాల్సింది. సో ఇక్కడ ఎక్కడన్నా తగ్గించడానికి అంటే మేబీ దిస్ సెక్షన్ ఈస్ written long, 144. So any total 9 sections, right? So that's fine. Okay, research questions. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తారు. Research questions, some of the important research questions that will be addressed as a part of this research అని ఒక లైన్ చాలు అంతే. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఇచ్చేసాం మనం. ఓకే, సో లిటరేచర్ రివ్యూ. సో నేను ఇందాక మీకు సజెస్ట్ చేసినట్లే హెల్త్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ బిజినెస్ టు యూటిలైజ్ AI. See, repetitive sentences. In healthcare, for development of healthcare, wherefore, and research them before. See, same sentences, copy paste. This I don't like. అలా ఎందుకు చేశారు? సో లిటరేచర్ రివ్యూ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, రైట్? మీరు అక్కడి నుంచి ఎందుకు కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నారు? సో దీస్ 2 lines are straight away copy pasted. Telehealth helps patient to monitor remotely. Patients to remote monitor. చూడండి ఎంత కాపీ పేస్ట్ అండి. మీరు అంటే ఒక 100 words ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఇదంతా కూడా కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ ద లిటరేచర్ రివ్యూ సెక్షన్. అవునా కదా? సో మీకు చేయగలిగి మీరు అలా ఎందుకు చేశారు? మీరు అలా చేయకూడదు. లిటరేచర్ రివ్యూ ఇంప్రూవైజ్ చేయండి. సో ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్ వైష్ణవి. ఓకే, సో మీరు ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ పెట్టారు ఇక్కడంతా. దిస్ ఈస్ ఆల్ కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ లిటరేచర్ రివ్యూ. సో అలా అటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఎవరు చేయొద్దు అండి. మనం ఒక సెక్షన్ లో వాడాం కదా, ఆ కంటెంట్ ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కొద్ది ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసి ది క్రియేటెడ్ వర్డ్ కౌంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నైస్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు నేను ఐడెంటిఫై చేయగలిగాను ఎందుకంటే ఐ గాట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి. కాకపోతే సో సిస్టమ్స్ ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. దాన్ని మనం సెల్ఫ్ ప్లగరిజం అంటాం. ఓకే, సో మనం ఏంటి అంటే లైక్ మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేనేజ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఇట్ ఐడెంటిఫైస్. సేమ్ రిపీటివ్ సెంటెన్సెస్ రాస్తే దొరికిపోతాం. డోంట్ డూ దట్. నా ఇక్కడ మీరు రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ రాశారు కదండి, ఈ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫ్రేమ్ చేయండి మీ రీసెర్చ్ ని. సో స్పీక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్. దట్ షుడ్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఏరియా అప్లికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకొని రైట్ అప్ ఇవ్వండి ఒక 300 words. ఇట్ విల్ బి నైస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్లో. డేటాలో ఫ్లో ఉంటుంది మీకు. Got it, Vaishnavi? So that is how you should write literature review. ఇంకోటి చెక్ చేయండి, మీ లిటరేచర్ రివ్యూలో ఒక్క రిఫరెన్స్ లేదు. ఓకే, సో మీరు రిఫరెన్సింగ్ లో వెరీ పూర్. I can sense it. Like from last several documents, every time when we submit, referencing last లో యాడ్ చేస్తున్నారు, which is not a right practice. I keep on telling you, but still you follow the same. అటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయకండి. When you are writing some few, for example, ఈ క్వశ్చన్ కి అడ్రస్ చేస్తున్నారు, you opened one article, మీరు ఈ 5-6 sentences రాశారు. రాసిన తర్వాత అందులో ఉన్న రిఫరెన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఇన్ దాట్? ఓకే, 2 days బ్యాక్ అంటే బిఫోర్ సాటర్డే, ఫ్రైడే రోజు మీరు చేసిన వర్క్ లో యూ గేవ్ ఎక్సలెంట్ రిఫరెన్సెస్. సాటర్డే వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ డిడ్, దానిలో రిఫరెన్సెస్ లేవు. సో కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వీక్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ హ్యావ్ డన్, అన్నిట్లో రిఫరెన్సెస్. ఆఫ్టర్ లిటరేచర్ రివ్యూకి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద రిఫరెన్సెస్ ఐ హ్యావ్ సీన్, whatever the write-up I have seen, it is very nice. Like Michal Bara sir, this document again no references. Okay, so చాలా మంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ గ్యాన్ చాట్. ప్రాజెక్ట్ గ్యాన్ చాట్ కి ఏంటంటే ఫ్రమ్ వేర్ వి షుడ్ గివ్ రిఫరెన్స్ అనేది అందరు అడిగే క్వశ్చన్. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఒక టెక్స్ట్ బుక్, మేబీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ గ్యాన్ చాట్, బట్ స్టిల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన బుక్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆ బుక్ నుంచే మనం ఇది నేర్చుకున్నాం కాబట్టి దట్ షుడ్ బి గివెన్ యాజ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెక్షన్ కి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ద రీసెర్చర్ ఎవరు? ద రీసెర్చర్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్లాగరిజం అండ్ షుడ్ అవాయిడ్ ఇన్కరెక్ట్ రిపోర్టింగ్. నేను కొంతమంది వర్క్స్ లో చూసాను అనమాట.
the author అంటారు, the researcher అంటారు. So it's not nice. So if you are doing this research, Vaishnavi, understood? You are doing this research. You should say how this research, the kind of work you are doing is free from legal issues. Okay, you are the researcher who will be working on this project. Understood? సో మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ టైటిల్ దట్ ఈస్ అలొకేటెడ్ యూ, మీరు క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ టైటిల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను, మరి ఇది ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ కి రైజ్ అవుతుందా, ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, దీనికి ఏమైనా సోషల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో దిస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ రీసెర్చ్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ హౌ యూ కెన్ జస్టిఫై ఇట్, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ లైక్ వీ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్. Maybe ఇందులో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని we will be using just to publish, and we don't ఏంటంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ డేటా అనేది మనకి కష్టం అవుతున్నారు కదా దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం. We avoid collecting sensitive data. So we say that in this research we didn't collected any sensitive data, and there is no problem with storing such data or securing such data. దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం లేదు. Only analysis data మాత్రమే we are supposed to store and keep it secure. So as we are not collecting any sensitive data, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో సెన్సిటివ్ డేటా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మనకి ఏమి ఉండవు కదా, ఇంకా దానికి సంబంధించిన లీగల్ ఇష్యూస్ ని మనం ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. We are not collecting any biometric information, so there is no need to store it securely, and దానికి రిలేటెడ్ గా సంబంధించిన లీగల్ ఇష్యూస్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వం. So we use some kind of data set that is voluntarily given by somebody else. Okay, వాలంటరీగా కొంతమంది డేటా సెట్స్ ని మనకి జనరేట్ చేస్తారు. అటువంటి డేటా సెట్ ని యూస్ చేసి మనం రీసెర్చ్ చేస్తాం కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఖచ్చితంగా ఇది ఇట్ వోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్. అండ్ దీనిలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం, టు ఇంప్రూవ్ ద టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ సిస్టమ్. కానీ we don't use it to blackmail ఓస్లో సిటీలో ఉన్న టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ని ఆపరేట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ ని బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేయట్లేదు, ఆర్ టు జనరేట్ ఫండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ డేటా సెట్ ని, టు నో లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇట్. సో ఇలా అంటే మనం వెన్ వి రైట్ రియల్ రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్, పెద్ద డాక్యుమెంట్ రాసేటప్పుడు వి స్పీక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏంటి అంటే మనకి లీగల్ ఇష్యూస్ ఎందుకు లేవు, సోషల్ ఇష్యూస్ ఎందుకు లేవు అంటున్నాం, మనం సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకు ఉండదు అంటున్నాం, సారీ అంటే సోషల్లీ ఫీజిబుల్ ఎందుకు అంటున్నాం, లీగల్లీ ఫీజిబుల్ ఎందుకు అంటున్నాం, ఎథికల్లీ ఫీజిబుల్ ఎందుకు అంటున్నాం అనేది రాయాలి అంతే. అండర్స్టూడ్? వైష్ణవి, Yes, sir. Understood, sir. ఈ ఏరియాస్ కవర్ చేయాలి. మోస్ట్ సిటీ టెలిహెల్త్. సో కంక్లూజన్ లో జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ద టాపిక్. Okay, general introduction to the topic. Next we speak about what is proposed in this research, and lastly like we speak what kind of benefits it is going to offer. Ippudu manam literature review section rasnappudu, so when we address the last question you get some kind of information related to it. Danni base cheskoni you should conclude your topic. Literature review base cheskoni and research project proposal ni base cheskoni you will be concluding it. You start explaining need for telehealth services, how it is important for the society, and what kind of research planned in this research, what it tries to prove, and finally you speak about does this research is going to create any betterment to the society or not. So that creates conclusion. Rani మీ document లో conclusion లేదు, I guess అది కూడా include చేయండి. Okay, so references means a lot. మీరు introduction లో references include చేయాలి, problem destination లో if there are references include చేయాల్సి వస్తే చేయొచ్చు, ప్రపోజ్డ్ సొల్యూషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, లిటరేచర్ రివ్యూలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి, గ్యాన్ చార్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మేబీ నాట్ రిక్వైర్డ్, కంక్లూజన్ లో నాట్ రిక్వైర్డ్. సో సింపుల్. ఓకే, సో అగైన్ ఇది క్లోజ్ అవుతుంది. నేను ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ లింక్ అండ్ దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ లింక్, ఐ గెస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ షేరింగ్ అనదర్ లింక్, ప్లీజ్ కనెక్ట్ అండ్ అందరూ స్టే కనెక్టెడ్. 1 minute ఉందా?